ይስጥልን አድማጮቻችን እንደምን ሰምታችኋል አስተኔንደራርቱ እንደምን አመሸሽ በአሁን ሰዓት በወለጋ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ ትገልጭልኛለሽ የሰማሁት ሴት እህቶቻችን በፌደራል ፖሊስ እየተደፈሩ እንዳለ እየተነገረ ይገኛል ይሄ ምን ኃይል እውነት ነው በትክክል ይሄ ነገር እውነት ነው ማለት እኔ ምኖርበት አካባቢ ሆነ እንደአጠቃላይ ያለው ሁኔታ አስገድዶ እየደፈሩ የፌደራል ፖሊስ ተገኙ እየደፈሩ ያሉት እና በአጠቃላይ ይሄ ነገር እውነት ነው እንግዲህ እንደሰማሁት የገደሉ ሳያንሳቸው እህቶቻችንን ደሞ አስገድደው እየደፈሩ እንዳለ እየተገለጸ ነው ምናልባት እንደው ያከባቢ ሰው ይሄን ነገር በመቃወም እንደው ለሚመለከተው አካል አቤት ያለው ነገር የለም በአሁን ሰዓት ወለጋ ምን ትመስላለች ምን ያህል ሰራዊት ይገኛል እንደው በግምት ነው በግምት ማለት እስከ 70 ይሆናሉ ማለት ያለው ህብረተሰብ ማለት በቃ በአጠቃላይ ያለው ነገር ብዙ ሰዎች እንዳለና ልጆቻችን ደግሞ እየሞቱ የሚገኙት አሁንም ደግሞ ያንኛው ሳይንሳቸው ሴቶቻችንን የኦሮሞ ሴቶች ማለት ነው አስገድደው እየደፈሩ ያሉት ምን ያህል በእንደው በፌደራል ፖሊስ ሴት እህቶቻችን ተደፈሩ ነው ይታወቃል ስማቸውን አልፈልግም እንደው በቁጥር እንደው ተነግሪኛለሽ በቁጥር እንኳን አላውቅም ማለት በአጠቃላይ እስከ 6 የሚባልም ነው ያለው ግን እርግጠኛ አይደለም ስለዚህ አሁን አካባቢው ላይ ያለው የፌደራል ፖሊስ እንደው አካባቢውን ህዝብ እየረበሸ ይገኛል የእለተለቱስ እንደው ህዝቡ ኑሮው ምን ይመስላል እንቅስቃሴውስ እንዴት ተታያዋለሽ ምን ትይኛለሽ እንቅስቃሴው የህብረተሰቡን እንቅስቃሴ የናይ ላይ አይደለም ማለት እኛ ቤት ውስጥ ነው የሚለው እንደፈለግን ለይድን አይቻልም እና ብዙ አስተጋለ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው ለምንድነው ወደ ውጪ መውጣት ማትችሉት ይከለክሏቸዋል ሰዓት ምንድነው ገደብ ይኖረው ይሆን ሰዓት ላፊ ያለ አዎ ስለሚከለክሉ ማለት በቃውጪ ምንነሱ በብዛት ስላሉ እንደፈለግን መንቀሳቀስ አንችልም ይደባደባሉ ውጪ ምናልባት እንደው ሰዓት ላፊ ነው ማለት እንደው ከስንት ሰዓት እስከ ስንት ሰዓት ነው ሰው ውጪ መቆየት የሚችለው ይሄ ነገር ትገልጭልኛለሽ ማለት እኛ በአሁኑ ሰዓት ቆይተናል ቤት ውስጥ እንትን ማለት ከጀመርን ውጪ መንቀሳቀስ የሚቻለው እስከ 1 ሰዓት ነው የሚባለው ማታ ምሽት ማለት ነው ምንድነው ቀጥስኪ እና በአጠቃላይ ያለው የኦሮሞ ህዝብ ሁኔታ በጣም አሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው በጣም ነው በአሁኑ ሰዓት ለመግለጽ ራሱ ቃላት ነው የሚያጥረኝ ምንድነው አሰቃቂ ሁኔታው እስኪ ንገሪኝ ምናልባት አንቺ እዛ ሀገር ቤት ውስጥ ስላለሽ የሚፈጸመውን እለት ለእለት ስለምትከታተይ ግለጭልን እስኪ ማለት ያለው ነገር ባለፈው ያለው ነገር ለተማሪዎችም ሆነ ህዝብ ያለው ሁኔታ በስነስርዓት ጥያቄ ለመጠየቅ ነው እንትን ያሉት በዛም ሰዓት ለሞት የተዳረጉት የወጣቶቻችን ሆነ ወንድሞቻችን እና ያኛው ሲያንስ ደግሞ ብዙ ነገር እየተከሰተ ነው ያለው ዛሬ መራቱ የነገር ተከሰተ ነው ያለው አንድ የአማራ ድርጅት ወከልኩ የሚሉ ሞረሽ የሚባል ድርጅት በጊምቢና በወለጋ አካባቢ የአማራ ተወላጅ ረጅም ጊዜ የኖሩትን የኦሮሞ ተወላጆች እየደበደቡና ቤታቸውን ያቃጠሉ ይገኛል ይላሉ እንደው ይሄ እውነት ይሆን የኦሮሞ ልጅ ነው የአማራዎችን አጥቅቶ ቤታቸውን ያቃጠለ እየዘረፈ ይገኝ ይሆን እንዴ ይሄን እንኳን በትክክል እርግጠኛ ባልሆንም ሊሆን ይችላል በአሁኑ ሰዓት ሁሉ ነገር ማለት ያ አስተካክሎ ሁኔታ ስላለ አይከሰትም ብዬ አላምንም
ማለት አሁን እሳቸው የገለጹ ያሉት ኦሮሞዎች አማራውን ያጠቁ የመብት ጥያቄ ሳይሆን አማራውን የማጥቃት ዘመቻ ከወያኔ ጋር ሆነው ያካሄዱ ነው የሚሉት አንቺ ቀደም ስትገልጪ የመብት ጥያቄ ነው የተማሪው ያነሳና ትክክለኛ መጠየቅ እንኳን አልቻልንም ይያልሽ ነው ይሄ ነገር እንዴት ነው የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ በስልክ ምክንያት ኔትወርክ እጅግ አስቸጋሪ ነበር ደራርቱ ቱፋን ያገኘሁት እንግዲህ ሴቶቻችን በወለጋ ውስጥ እየተደፈሩ ይገኛሉ በፌደራል ፖሊስ እንግዲህ በሌላ ጊዜ ለማቅረብ በድጋሚ ሞክራለሁ ጃምቦ ጆቴ ይቀጥላል Ilamu maafiti wali gadisni wanu mahiredi yomni laki alaganke laki ajiruto laki abidena laki agarato wanu magodana arkuma warkamna arkuma waliamna afani waltana bilisumma kafna bilisumma afduna ya samina bocha sinama keneti ya dachina bocha tisudu goti tutukana kase namana ganteti girafuna kadame bullon fi adame onin dubata kaminda chidon sinama la tayo ganti ya tayo gan sinanya muka oda ti mugni bala kabu muka silki ti mugni bala kamne go fegiya il madina na magala fati sabisena kamne ila fakotu kimbata fe osocho ko siloini tinalo oromo da gai bakuma jutti galma ke te to chike dan ganaye limanan mesulo le lamyae shepi fame yoppa da me jiru gabrumada jiru dumate ኦሮሞዎቹም እየታገሉ ያሉት ለነጻነታቸው ለክብራቸው መሆኑ ባልከፋሉ የሞረሽ ሊቀመንበር ግን በተለያየ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ቁጥሩ በርከት ያለ የአማራ ተወላጅ በኦሮሞ ተወላጆች በቆንጨራ ተደብድበው እየተገደሉና እየተሰደዱ ይገኛሉ አሉ የሞረሹ ሊቀመንበር የሞረሽ ሊቀመንበር ዛሬም ስለ ኦሮሞ ያወጋሉ ብዙ እያሉ ይገኛሉ ኦሮሞዎች ጭካኔያቸው እጅግ የከፋ ነው ሲሉ እየገለጹ አመሰግናለሁኝ ማንም በኢትዮጵያዊ እንደሚረዳው ዛሬ የኦሮሞ ተማሪዎች በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የአዲስ አበባን የመስፋፋት እቅድ በመቃወም ተቃውሞ ማድረጋቸው ይታወቃል ተቃውሟቸው ሁሉም ኢትዮጵያ የሚያቅፍ ተቃውሟቸው ኢትዮጵያዊነትን የሚያራምድ በሆነ ባልሰፋ ነበር ተቃውሟቸው በኢትዮጵያ ላይ መከራ ተቃውሟቸው ኢትዮጵያን በቋንቋ በዘር ከፋፍለው በሚያጠፉት ቡድኖችና ፖሊሲዎች ላይ ቢያተኩር መልካም ነበር ተቃውሟቸው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ለመታደግ ቢሆን መልካም ነበር እንደምናየው ግን በተግባር በኦሮሚያ ክልል በሚገኙት ዩኒቨርሲቲዎች በባሌ በዳለሙ በባለማያ ዛሬ ሀረማያ ተባል መሰለኝ በለቀምትና በግንቢ ከፍተኛ የሆነ በዘራቸው ብቻ ተበጥሮ ጉዳት ደረሰባቸው አማራዎች ከፎቅ የተወረወሩ ጡታቸው የተቆረጠ አማራዎች ናቸው ግንቢ በሚኖሩ አማራዎች ላይ በገጀራ ራሳቸው የተፈጠፈጠ ቤታቸው የተቃጠለ 162 ቤቶች ተቃጥለዋል ወድመዋል 14 ቋሚ 132 ቋሚ ሰራተኛ ያላቸው ባለሀብት አማራ በመሆናቸው ብቻ ንብረታቸው ተቃጥለዋል እነዚህ ወጣቶች እንግዲህ ስራ ፈቱ ነዋል ማለት ነው ለመሆኑም
ሞረሽ ወገኔ ሊቀመንበሩም ስለ ኦሮሞ ህዝብና ስለ ኦሮሞ ትግል ጠንቅቀው የገባቸው አይመስለኝም። ሞረሽ ሊቀመንበሩ ለምን እንደሆነ ባይገባንም ትልቁን የአማራ ህዝብና የኦሮሞን ህዝብ ለማጋጨት የሚያደርጉት ሙከራ ዛሬም አልተሳካላቸውም። የአማራው ተወላጆች በዚህ ላይ ጠንቅቀው ማወቅ ያለባቸው ነገር አለ። የኦሮሞ ህዝብ አማራን ሊያጠቃ አልተነሳም። አካዳኒ ቦሩሴና ከኛሞን ገዴን ቦሮቦሉ ቡሳ ከንከኔ ኢሳኒ ቲጌ አከነቲና ኢሳኒ ቲጌ አከነቲና አንድ የገረመን ነገር ግን አለ። እንደሳቸው አባባል የኦሮሞ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሁሉንም ኢትዮጵያ ያቀፈ ጥያቄ ቢያነሱ ኖሮ ሁሉም ከነሱ ጋር ይቆማል እንደማለታቸው ብዙም የሚያስቅ ነገር የለም። ለመሆኑ የኦሮሞ ተማሪዎች የኦሮሞ ገበሬዎች ፍቃድ ከሞረሽ ሊቀመንበር እጅ ሰላማዊ ሰልፍ እንውጣ ብለው መጠየቅ ነበረባቸው ይሆን? ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምሰንብታችኋል። በዚህ ላይና በተለያየ ጉዳዮች ላይ ከኦሮሚያ ቄሮ ተወላጆች ጋር የማረጋውን ቆይታ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። በዚህ ዜማ መልካም ቆይታ። ኦሮሞ ቄሮ ለቃለም ጠየቁ ፍቃደኛ ስለሆንክ በሰይፈ ነበልባል ሬዲዮ ዝግጅት ክፍልና እንዲሁም ባድማጭ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ከኋላ የሚንኮሻኮሽ ነገር አለ፣ እባክህን እሱን አስወግድልኝ። ለቃለም ጠየቁ ፍቃደኛ ስለሆንክ ደግሜ አመሰግናለሁ። ኦኬ አንለ በገለቶማችን በርባል መልካም። እንግዲህ እስኪ በአሁኑ ባለው ሁኔታ ላይ እንነሳ። ኦሮሚያ በአሁን ሰዓት ምን ትመስላለች? ዛሬ የደረሰኝ መረጃ እንደሚያመለክተው ወልቅጤ አካባቢ የዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ዶርም እንደተቃጠለ ሰምቻለሁ። ምስሉም ደርሶኛልና ምን ይመስላል? በማን ነው የተቃጠለው? ለምን ሲሆን መረጃ ካለህ? kun baay'ee waan nama ajaa'ibu egaa oromiyaa keessatti sochiin fincila diddaa garbummaa eegalee uummanni oromoo karaa nagaatiin gaaffii mirga bilisummaa biyya ofirratti uummanni keenya kabajamee mirga abbaa biyyummaa isaa haa eegamu. Oromoon seeraan ala hidhamuu qabu, mirga dimokiraasii mirga namummaa kabajamuu fi qaba jechuudhaan erga uummanni oromoo sochii fincila diddaa garbummaa karaa nagaatiin ifatti eegalee baatii tokko xumuramee gara baatii lammaffaatti kan gaggeeffamaa jiru. kana keessatti yakkoonni gurguddaan kan ija addunyaa fuulduratti baay'ee jibbisiisaa ta'an uummata oromoo irratti raawwateera. mootummaa aangoorra jiruuni afaan qawwee fi humna waraanaatti fayyadamuun mootummaan gaaffii karaa nagaa dhiyaateef deebii waraana taasisee dhiiga ilmaan oromoo akka malee dhangalaasee lubbuu ilmaan oromoo akka malee baaseetu jira. isaan uummanni oromoo duubatti deebi'uu hin dandeenye, dhaabbachuu hin dandeenye, yeroodhaa gara yerootti mormii karaa nagaa dhiyeeffachaa jiru jabeessuudhaan itti fufeetu kan inni jiru. kana keessatti egaa sochiin karaa nagaadhaan godhamu kun akka sadarkaa idil addunyaatti ilmaan oromoo biyyoota hambaa garaagaraa keessa jiraniin illee simannaa guddaa argatee, qonnaan bulaa biratti illee gabbu'ee simannaa guddaa argatee, siyaasa addunyaa keessatti illee bakka guddaa argachaa yeroo inni dhufe kanatti akeeka bareedaa fi qabsoo uummanni haala mirga isaa falmachaa jiru kana gara dabarsuudhaaf jecha yakkoonni gurguddaanis
sochii kana bukkeetti biyya keessatti yeroo gaggeeffamaa jiru jira sochii kana gara dabarsuuf sochii kanatti qabachuudhaaf akkuma adurreen sareen nyaattee adurreen afaan haqatti akkuma jedhamu sana yakkoota gurguddaa biyya kana keessatti raawwatanii warri yakkoota kana raawwatan warra sochii kana gaggeessanii fi warra sochii kana kaasanidha jechuudhaan ilmaan Oromootti yakkuuf jecha yakkoonni gurguddaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jira. Garuma duubaarra yookaan naannoo eebila digdamoota keessa akkuma sochiin kun haalaan yeroo inni Oromiyaa keessatti finiinaa jirutti yuunivarsiitii Jimmaa keessatti tarkaanfiin yakki hammeenyaa kun doormii barattootaatti ibidda qabsiisuudhaan kan inni jalqabame doormii barattootaatti ibidda qabsiisanii dammaqinsa dargaggoota barattoota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaatiin ibiddi doormii qabate sun irraa dhaamuu danda'e haalli sun akeeka kanaan akeekni mootummaan yaade jalaa fashalaa'uu danda'e otoo barattoonni ilaalanii warra ergama tikaa fi ergama loltummaa qabatanii huccuu jijjiirratanii mooraa yuunivarsiitii keessa gadi gadhiifamanii jirantu yakka raawwachaa jira. Akeekni kun deemaadhuma dhufee guyyaa keessa galgala halkan keessa sa'aatii 9 kan doormiin yuunivarsiitii walqixxee ibidditti qabsiifamee halkan waan ta'eef namni irratti illee dammaquu dadhabee akeekni isaanii achirratti milkaa'uu danda'e doormiin barattoota baay'inni isaanii 2,000 olitti kan ta'u kan barattoota qabatee jiru guutummaadhumatti ibiddaan barbadaa'ee barattoonni hedduun achi keessatti kan isaan miidhaman barattoonni gamoo abbaa darbii 3 irraa asiin gadi of daddarbachaa abiddadha waan ta'eef lubbuudhaaf jedhanii achirraa of daddarbachaa warri kaan ansoolaa isaanii tarsaasanii itti gudunfanii ittiin achirraa wal buusaa ijoollee hedduudha kan miidhamee ijoollee hedduutu madaa'ee barattoonni hedduun haala kanaan kan isaan yuunivarsiitii walqixxeerraa madaa'anii kan isaan yeroo ammaa kana hospitaala galanii jiran barattoonni muraasni illee lubbuun isaanii akka darbedha odeeffannoon amma nu qaqqabaa jiru. Egaa keessumattuu wanti baay'ee nama ajaa'ibsiisu yakki kun yakka baay'ee fokkisaa fi yakka baay'ee boru addunyaa keessatti illee itti gaafatama jalaa nama baasuu hin dandeenye yakka baay'ee ulfaataadha. Doormiin gubate illee doormii barattoonni Oromoo hedduminaan keessa jiraatan kan barattoonni Oromoo keessatti argaman itti yaadamee yakka raawwachaa jirudha. Sana keessatti ammallee baay'een kan miidhamee jiru barattoota Oromooti akkasumas barattoonni sabaaf sablammoonni biroollee keessatti ni argamu. Yakki kun itti yaadamee kan barattoota irratti raawwachaa jiru gama mootummaatiin malee namni lammii biyya kanaa ta'ee dhalatee namni lammii isaa irratti gochaa akkasiin godhu waan baay'ee si ajaa'ibu akka barattoonni baqatanii illee jalaa bahuu hin dandeenyetti doormii illee balbala illee itti cufaniiti yakki kun halkan sa'aatii 9 kan inni barattoota irratti raawwate. መልካም እንግዲህ ተማሪዎች እንደገለጽከው ህይወታቸውን ለማትረፍ ባንሶላም ሆነ ከፎቅ ላይ እየተወረወሩ ጉዳት የደረሰባቸውና ህይወታቸውም ያለፈ እንዳለ ገልጸሃል። በአሁኑ ወቅት በመንግስት ሚዲያዎች እየተገለጸ ያለ ነገር ይኖር ይሆን? መንግስት ምን እያለ ነው ያለው ስለ ቃጠለው? yakkoota kana mootummaa maaliif otuu qaama biraatu raawwate ta'e atattamaan kan inni gama miidiyaatiinis kan inni lallabu gama biraatiinis dirmannaallee kan inni itti godhu kana ofiisaa raawwate waan ta'eetiif yakka ofiisaatti itti yaadee raawwate waan ta'eetiif hammanni badutti hammanni barbadaa'utti obsaani kan inni eegan waan baay'ee si ajaa'ibu halkan keessaa yakki balaan abiddaa guddaan kun doormii gamoo hammana gahuutti qabatee halkan keessaa yeroo sa'aatii 9 irraa eegalee qabatu ganama eeggalafti bari'ee sa'aatii 3 booda kan mootummaan dirmannaa godhee dhaamsuudhaan iddoo qabeenyaan jiru barbadaa'ee iddoo lubbuun jiru badee iddoo namni jiru miidhametti mootummaan biyya bulchaa jiru tokko jijjiirama sa'aatii 7 olii gidduutti kan inni dirmannaa gochuudhaaf yaalii godhee sun yaalii gochuuf otoo hin taane dhumteetti moo dhumnee ilaaluudhaafidha nutti fakkaate. Egaa ijoolleen baay'eetu miidhame lammiin biyya kanaa mootummaan biyya kanan bulchaa jedhu mootummaan uummata kanan bakka bu'u mootummaan uummata kanaaf dhaabadha jedhu uummata tokko yeroo akkas godhu kun seenaa addunyaa keessattis baay'ee kan nama gaafachiisu itti gaafatamummaa jalaas kan nama hin baafnedha. Haala kanaan yakki ulfaataan yeroo ammaa kana kan inni raawwachaa jiru. Yoo akeeka kana yoo hubattee ilaalte baatiiwwan darban keessa Harargee keessatti suuqiiwwan hedduun uummata jalaa yeroo gubatetti mootummaan uummata suuqiirraa abidda dhaamsuudhaaf dirmannaa bahee irraa ari'e loltuudhaan akka ibiddi irraa dhaamnetti irraa ittisaa ture.
haalli kun wal fakkaataadha yeroodha gara yerootti yakkoonni raawwatamaa jiran wal fakkaataadha yakkoota kanaatiif haga ammaatti itti gaafatamummaa ofii fudhachuudhaan haa baatuyyuu malee yakki kun akka inni mootummaarra ta'aa jiru uummanni haalaan hubateetu jira haala kanaan yakki uummata irratti kan raawwachaa jiru lammiileen sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiran yakkoota kanallee hubatanii yakka har'a isaanitti as adeemaa jiru yakka julmaatti uummata biyyattii cufarratti raawwatamaa jiru kanarratti uummanni kun yeroodhaa yoo hin dammaqne boru balbala nama tokko rurrukutee kan seenudha yakki kun. መልካም በአሁን ሰዓት እንግዲህ ይሄ ሁሉ የኦሮሞ ህዝብ ገበሬውም እየጠየቀ ያለው የነጻነት ጥያቄ ነው በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የኦሮሚያ ልዩ ዞኖች በአዲስ አበባ መስተዳድር ስር ለመግባት ወይም ለማካተት የተደረገው ነገር ያመጣው መዘዞች ብዙ ናቸውና በአሁን ሰዓት የኦሮሞ ተማሪው የኦሮሞ ገበሬው በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል ማስተር ፕላኑስ እንደው ምናልባት እንደው ኦፒዲዎችስ ምን ያደረጉ ይገኛል እስኪ ጠቅለል ያለ መረጃ ሰጠን Okay, inni kun master planidha wal qabatee uummata afaan faajjessuudhaaf tooftaa lama sadiitti fayyadamaniiru hammamaatti kunis maalinni qaamni gaaffii gaafachaa jiruu fi qaamni fincila nurratti gaggeessaa jiru qaama hin beekamne qaama goolessitoota goolii kaastota jedhanii amma sadarkaa miidiyaa ofii banatanii farkaa qabanitti warri OPDOs ta'e warri ETV mootummaa IPRDF kun walii galanii uummata kanarratti holola bananii amma sadarkaa uummata arrabsuutti qotee bulaa manaa bahee dargaggeessa wajjiniin hiriira bahee gaaffiin kun gaaffii keenya mirga keenyatu sarbamaa jira mirga keenya hin sarbina mirga keenya hin dhiitina qe'ee keenya irratti nu ajjeesina nugaa waggaa 23 ol nu ajjeeftanii nu hiitanii qabeenya keenya irraa nu buqqistaniitu qe'ee keenya irraa nu buqqisu nurraa dhaabbachuu qaba mirga keenya ofii keenya kabachiifachuu qabna jedhee uummanni kun gaaffii inni karaa nagaa kaase gara dabarsuuf jecha dabbaloota isaaniitti fayyadamanii miidiyaa of harkaa qabanitti fayyadamanii miidiyaan isaanii waan nama ajaa'ibu isa ilmi namaa karaarratti du'ee rasaasaan karaarratti ajjeefamaa jiru dhiisee dubbii olola kijibaa olola adii guyyaa saafaa soba odeessaa oola. Soba inni guyyaa saafaa odeessaa oolu kun immoo eenyummaa mootummichaa miidiyaan isaanii saaxilaa jira. Eenyummaa isaanii maal akka fakkaatan maal akka hojjetan waan uummanni guyyaa saafaa uummanni ilaalaa oolu uummanni argaa oolu isaan immoo deebisanii guyyaadhuma saafaa deebisanii uummata sobaa jiran. Uummataan asbatiitii isa ajjeefamee jiruun hin duune jedhii dubbadhu jechaa jiru. Isa kana immoo kan dubbatu namoota iddoo Oromiyaa keessatti rejireessa ijoollee dhalootaan Oromoo ta'an osoo hin taane ijoolleen Oromoo ta'an warra garaadhaan bitamanii ilmaan goobanaa fi akkasumas namoota dhalootaan Oromoo hin ta'in afaan Oromoo baratee uummaticha keessatti namoota guddate namoota sirriitti afaan Oromoo dubbachuu danda'utti fayyadamanii akka rakkoon gama mootummaatiin hin jirretti mootummaan akka sirriitti maaster pilaanii nu fayyada akkuma isaan jedhanitti dubbachiisaa jiru. Haala kana haalli kun mootummichi eenyu akka ta'ee fi dhiibbaan jiru maal akka ta'e ifatti karaa miidiyaa isaaniiyyuu uummataaf galaa jira. Isaan olola gara dabarsuudhaaf jedhanii fayyadamanii sun immoo uummataaf barnoota guddaa dabarsaa jira. Uummanni har'a isaan bira darbee waan addunyaan keessa ooltu uummata hubachaa jiru, uummata hordofaa jiru, har'a qeexxas deebanii uummata goomsuudhaaf yaaliin gochaa jiran diddaa uummataatiin kan inni fashalaa jiru. Uummanni ammallee wareegama barbaachisu, wareegama barbaadamu kaffala malee maaster pilaaniin odeeffamaa jiru kun akka inni hojiitti ni qabne kan uummanni ammallee dura dhaabbachaa jiru kan uummanni waliin dhaamaa jiru uummanni qe'ee keenya irratti gaaffii karaa nagaa gaafanne mirgi keenya sarbamee qe'eetti ajjeefamne ijoolleen keenya ijoolmaan hidhamne akkamitti hojii irratti akka inni hiikamu teenyee lallachaa jira. Uummanni haala kanaan mormiin uummataa baay'ee haalaan jabaatee jira. Mootummaan immoo kana bukkeetti mormii uummataa kana bukkeetti barattoota gaaffii karaa nagaa gaafatanii karaa nagaa gaaffii dhiyeessan isaan kanarratti tarkaanfii garaagaraa fudhachaa jira. Iddoo kaanitti tarkaanfii jumlaa iddootti nyaatallee irraa kutee barattootarraa barattoonni akkasaan nyaatallee nyaanne nyaatallee irraa kutee barattoota yeroonni beelaan yeroonni adabaa jirutu jira. Tarkaanfii kun tarkaanfii addunyaa keessatti uummata kamirrattuu fudhatamee hin beekamne mirga namummaa
mirga uumamaan dhalli namaa qabu ittumaa sarbaatti jiranii mirga dimokiraasii biyyattii keessatti duruu mulqameetu jira. Haala kanaan egaa haala rakkisaa keessa biyyi kan inni jiru. Haalli kun ammallee gochaan amma godhamaa jiru kun kufaatii mootummaa amma aangoorra jiru kana ni saffisiisa malee kan suuta jechiisu illee miti. Baay'ee ariifachiisa. Maaliif siistemni jiru hundumtuu harkaa badeera. Mootummaan siisteema mataa ofiitii hin qabne. Mootummaan sirna afaan qawweetti fayyadamuu fi aangoo qawweetti abdatee jiraatu yoomuu yoo ta'e umurii akka dheerachuu hin dandeenye kun beekama. Kun immoo haalli amma godhamaa jiru kun immoo kufaatii mootummaa abbaa irreetiif sababa guddaa fi kan baay'ee saffisiisudha. Haala kanaan egaa maastar pilaanii kana uummanni fudhatee hin jiru, uummanni ammallee kuffisee jira, hojjetaan fudhatee hin jiru, hojjetaan kuffisee jira, uummanni sababa kanaaf uummanni kumaatamatti lakkaa'aman mana hidhaatti guuramanii inni kaan dhidheessatti, inni kaan godinaalee Oromiyaa garaagaraa irratti, inni kaan Maayikilaawwitti, inni kaan Qaallittiitti guuramee hidhamaa jira. Otoo uummanni kun akkatti jeelmaadhaan hidhamaa jiru, otoo uummanni kun barattoonni manneen barnootaarraa yuunivarsiitotarraa guuramanii mana hidhaatti otoo isaan ukkaanfamaa jiranii maastar pilaanii keenya hojiitti kannaa maastar pilaanii miti maastar kiilarii Oromoodhaan maastar pilaanii ta'uu hin taane maastar kiilarii. Maastar kiilariin kun amma itti fufee hojiirra oola yoo ta'e uummata Oromoo lafarraa kan balleessuu fi uummata Oromoo jumlaadhaan dhumaatti jiru kana kan itti fufsiisu waan ta'eef isa kan fuuldura uummanni gamtaadhaan ka'ee saboonni biraallee dirmaataa godhanii haala kana dhaabbachuutti kan isaan jiran. Haala sadarkaa qabsoo Oromoo sadarkaa gaarii itti argate dhageettiitti argate kanatti dura dhaabbachuudhaaf tarkaanfiin mootummaatiin fudhatamaa jiru waan baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'e waan gochaa mootummaa deebisee isaatti malee waan mootummaa fayyadullee miti. Hojii siyaasaatiin kan laadamu ta'e. መልካም ቀደም ስትገልጽ ተማሪዎች ምግብ እንደተከለከሉ ሁሉ ገልጸሃልና የት ዩኒቨርሲቲ ሆነ ይሄ ምግብ ተማሪዎች እንዳያገኙ የቆመባቸው? Kun yeroo darbe keessa waliigalatti godhamaa ture keessatti barattoonni Oromoo yuunivarsiitii mattuu haalaan karaa naamusa qabuun hamma poolisiin isaan reebee hamma poolisiin isaan caccabsutti illee karaarra taa'anii hin kaanu jechuudhaan hiriira seera qabeessa mormii karaa nagaa taasisan keessatti waan godhan dhabanii barattootatti aaruudhaan torbee tokko guutuu otoo walirraan kutiin hiriira ture yuunivarsiitii mattuurra asiin fuuldura gabaafamaa ture sabaa himaalee garaagaraatiin. Sana sababeeffachuudhaan barattoota nyaatarraa dhaaban. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii garaagaraa keessatti ajjeefamaniif mootummaan itti gaafatamuu qabu. Barattoonni hidhaman hiikamuu qabu. Gaaffiin keenya deebii argachuu qaba jedhanii yeroodhaa gara yerootti gaaffii isaanii waan finiinsaa jiraniif barattoonni kun dura dhaabbachaa waan jiraniif nyaanni irraa dhaabbatu kan jedhuun kanarraa nyaata dhaabanii barattoonni guyyaatti daabboo tokko yeroo isaan oolantu jira. Daabboo tokko nyaatee barataan yeroo inni jiraachaa jiru kanatti haalli kun hammaataa dhufee haala isaan dadhabsiisu keessa waan isaan galcheef kunoo caamsaa 23 caamsaa 24 walitti fufinsaanii barattoonni Oromoo yuunivarsiitii mattuu hamma kaaffeerraa nyaatan aaranii amma kaaffeerraa nyaatan caccabsuutti illee kan isaan gahan haala kanaan balaa beelaatiin kan isaan miidhamaa jiran. መልካም አንድ የሰማሁት መረጃ አለኝ። ጅማ ዩኒቨርሲቲ መንግስት ወታደሮችን በማስገባት እንደውም መታወቂያ እንደሰጣቸውና በየዩኒቨርሲቲ ወይም በየክላስ ውስጥ 40 ተማሪ ሆነው 45 50 እየደረሰ እንዳለ እየተነገረ ይገኛል። ነጭ ለባሽ ደህንነቶች ከተማሪዎች ጋር እየተማሩ ይገኛል። ይሄ ምን ያህል እውነት ነው? ስለ ጅማ እስኪ ግለጽልኝ። Kun baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Kun barsiisonnis ta'e uummanni hawaasni jiraatan naannoo sanaa abbaa fedhe kan gaafachuu dandeessan humni waraanaa fi humni xiqqaa guyyaadhaa gara guyyaatti yeroo irraa gara yerootti mooraa yuunivarsiitii Jimmaatti guuramaa jira. Mooraa yuunivarsiitii Jimmaa amma barattoonni reeshoon tokko gara lamaan humnoonni mootummaa loltus dabalatee humna xiqqaas dabalatee lama gara tokkootti barattaatti reeshoon isaanii isa ammaa kan immoo uffata noormaaliin uffata jijjiirratanii ayidiillee yuunivarsiitiin dirqisiifamee akka aayidii barataa kennuufitti fakkaatanii daree barnootaallee seenanii barattoota keessa taa'anii barattoota barsiisota basaasaa jiru. Haalli kun baay'ee waan
uummata keessatti waan raawwatame hin beekne waan takka ta'e hin beekne uummata irratti raawwachaa jira. Tootaalii mooraa yuunivarsiitichaa waggaa kana guutuu mooraa waraanaadha jechuudhaaf hin danda'ama. Mooraa waraanatti jijjiirame jechuuf hin danda'ama. Kaaffee nyaatu hiriiranii kaaffee ramadamee fi kaaffeellee mooraa sanarra nyaatu. Baajanni deeggarsa biyya alaatiin mooraa yuunivarsiitiin sun irra jireessa deeggarsa biyya alaatiin kan inni biyya kana keessatti yuunivarsiitii fooyyee qabudha jedhamee deeggarsa biyyoota garaagaraa Jarman, Ameerikaa fi biyyoota garaagaraa irraa kan inni deeggarsa qabu. Deeggarsa achirraa argamu barattoonni akka ittiin baratanii fi barattoonni haalli adeemsi baruu barsiisuu guddinni biyya sanaa ittiin dhufu haalli baruu barsiisuu mooraa yuunivarsiitii sana keessatti akka fooyya'uuf garuu deeggarsa achirraa dhufu gara tajaajila waraanaaf naannessee jira mootummaan biyya bulchaa jiru. Haala kanaan kan ilmaan Oromoo yeroo ammaa kanatti mooraa yuunivarsiitii sanallee baay'een barattoota gadhiisanii sodaa kanarraan kan ka'e gadhiisanii inni kaan karaatti qabamaa inni kaan immoo kaanfamee mana hidhaatti guuramee jira. Barattoonni muraasni jiraniyyuu haala kanaan kan isaan humna waraanaaf humna tikaatiin makamanii kan isaan qindaasii ta'aa jiran akkuma odeeffannoo garaagaraa irraa dhageessanitti odeeffannichi dhugaadhumadha. Barataan dura kilaasii keessa 55 ture har'a 60 ga'ee jira. Barataan dura 40 ture har'a 50 ga'ee jira. Kilaasii keessatti namni haaraan nama 5 oli malee namni 5 gadi hin argamu. Yeroo ammaa kanatti barsiisonni illee yeroo isaan barattoota fuula haaraadha isin eessaa baatanii eenyu isin hin jiru yeroo isaan gaaffiillee dhiyeessaniif waan deebisaniif yeroo dhabanii ID qofa yeroo itti agarsiisantu jira. Haala kanaan kan adeemsi baruu barsiisuu gaggeeffamaa jira kan jedhamu adeemsa baruu barsiisuu otoo hin taane waan godhamaa jiru shororkeessummaadhaan natti fakkaata. መልካም እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ እየጠየቀ ያለው ለነጻነት ለክብሩ መብቱን እየጠየቀ ነው ያለው። በሌላ መንገድ ደግሞ እንደም እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያሉ የአማራ ተወላጆችን በመደብደብና 162 ቤቶች በማቃጠል ከኦሮሚያ ክልል እንዲወጡ እየተደረገ ይገኛል በማለት የሞሬሽ ሊቀመንበር መግለጫም አውጥተዋል ሲናገሩም ሰምተናል። እስኪ እናድምጣቸውና ወደ ጥያቄ ያመራሉ። haalli kun baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Akeeka siyaasaa yeroo ammaa kana uummanni Oromoos dargaggeessi Oromoos qabatee deemaa jiru. Akeekni siyaasaa uummanni kun qabatee deemaa jiru. Uummanni keenya baay'ee bilchaataadha. Qotee bulaanu baay'ee bilchaataadha. Uummata qaroo qabeeyyii, uummata hubataadha. Akka uummata kaaniitti uummata gochaa haramanummaa uummata irratti raawwachuudhaaf uummata ariifatu uummanni keenya baay'ee uummata tasgabbaa'aadha. Tarkaanfiin akkasii kun immoo akka akeeka siyaasaatti akeekuma siyaasaa kam keessa hin jiru. Akeeka siyaasaa nu qabannee deemaa jiru keessa hin jiru. Akeeka siyaasaa uummanni keenya deeggaraa jirus miti. Gochaan kunis immoo ta'ee hin jiru. Even waan nama ajaa'ibu kana kan buchaa jiru yeroo ammaa kana yakkoota kana godhanii akkuma nasiin fuuldura isin ibse shirri kun kan dalagamaa jiru karaadhuma dabballoota mootummaa dalagamaa dabballoonni mootummaan shira kana itti yaadanii hojjetanii Amaaraa fi Oromoo gidduutti shirri kun xaxamee akka Amaaraa fi Oromoo walitti bu'anii akka Oromoon sabarratti xiyyeeffatee adeemaa jirutti akka gaaffii uummataa gad xiqqeessuuf qabsoo uummataa dhageettii guddaa argate kana gabbuusuuf jedhanii gara sabaaf sablammoota gidduutti እዚህ ላይ ላቋርጥህ ድምጻቸውን ላሰማህና ሌላ ጥያቄ ጠይቀሃለሁ። አንዲት ተናሽተው የሚያውቁ ወይዘሮ አበባየት የተባሉ ሴት እንደዚሁ አማራ በመሆናቸው ብቻ በገጀራ ራሳቸውን ተፈልተዋል። በአጠቃላይ ጥቃቱ ያነጣጠረው በአማርኛ ተናጋሪው ላይ የኦሮሞ ልጆች ወይም አክራሪዎቹ አልገባቸውም እንጂ ቢገባቸው ኑሮ ሻዕቢያና ወያኔ በኢትዮጵያ ላይ መኖር የሚችሉት እነዚህ የኢትዮጵያ ምሰሶ ሆነው የኖሩት ሁለቱ ታላላቅ ነገዶች እንዳይገናኙ ሲከፋፈሉ ብለው ያምናሉ። ይህን ሂሳብ ሰርተው ነው የመጡት። በዚያ ሂሳብ መሰረት ያልታሰበ የማይታወቅ የኢትዮጵያ ካርታ የማያውቀው ሀገር ክልል ሰጥቷቸው እኛ የሰጠናቸው አሏቸው። ከኢትዮጵያዊነት የሚያገድል ነገር ሳደረጉላቸው ከሁሉም በላይ ማንም የኢትዮጵያ ታሪክ የሚያውቅ ሰው ተፈልጥፏል ብሎ የማያምነው በተስፋዬ ገብረአብ የተጻፈውን የቡርቃ ዝምታ እንደሆነ
የተከበራችሁ አድማጮቻችን የሞረሽ ሊቀመንበርን በተደጋጋሚ በስልካቸው ደውዬ ላገኛቸው አልቻልኩም ግን እሳቸው የሚያነሱት በርካታ ጥያቄዎች አላቸው ለምሳሌ የኢትዮጵያ ታሪክ የማያውቀው የኦሮሞ ምድር የሚባለው ስለተሰጣቸው ኦሮሞቹ ወይም አክራሪ ኦሮሞች የአማርኛ ተናጋሪን እየደበደቡ እየጨፈጨፉ ይገኛል ይላሉ የኦሮሞ ቄሮ እናንተ ለመብታችሁ ለነጻነታችሁ እንደምትታገሉት የሌላውን ህዝብ ነጻነትና ክብር መግፈፍ በታሪክ አያስጠይቃችሁም በህግስ ወንጀል መሆኑን ታውቃላችሁ ሌላው ደግሞ ምንድነው የኦሮሞ ተማሪዎች ወይም የኦሮሞ ገበሬ ሲጠይቅ የነበረው ምንድነው ኦሮሚያ የኦሮሞ ነች የሚኒሊክ ሐውልት ይፍረስ የሚል ነገር አነስተዋል ስለዚህ ይሄ አግባብነት የለውም አክራሪዎች ናቸው ይላሉ የሞረሽ ሊቀመንበር በዚህ ላይ ምን ትለኛለህ Okay, kun waan baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'edha. Tokkoffaa nuti akeekni keenya uummanni Oromoo mirgi isaa kabajamee fi akka saba kamiittuu jiraachuu danda'ee ofiin of bulchuu akka qabuu fi qabeenya isaa fi qe'ee isaa irratti mirgi abbaa biyyummaa isaa akka kabajamuufidha. Uummata kana qe'ee isaa irratti qabeenya isaa irratti qabanii hidhuun angoo dawoo godhachuudhaan akeeka siyaasaaf siistema siyaasaatiin uummata kana aangoodhaan ala godhanii aangoo maleessa godhanii uummata miliyoona 40 olitti lakkaa'amu kana aangoodhaan ala godhanii powerless ta'ee uummanni keenya jiraachuu hin qabu aangoo san alatu akka baay'ina uummata isaatti akka bal'ina lafa isaatti uummanni Oromoo argachuu qaban akeekni keenya inni guddaan kaayyoon deemamuus isa kanaaf malee saboonni warri kaan jiraachuu hin qaban saboonni warri kaan akka akeeka isaaniitti akka seerrii fi heerri hiruu fi danda'utti akka seerri addunyaa fi heerri addunyaa heeyyamuu fi danda'utti jiraachuu qabanii miti jiraachuu qabu even waan baay'ee nama ajaa'ibu as keessatti Oromiyaa keessa lafa hedduudha lafti isaanitti qubatanii jiraachaa jiran lafti isaanitti qotatanii galfachaa jiran lafti isaanitti nagaadhaan baanii galaa jiran saboonni biroo akka akeeka keenyatti saboonni biroo Oromiyaa keessa jiran hamma uummata Oromoo keessa jiranitti hamma Oromiyaa keessa jiranitti aadaa Oromoo kabajanii afaan Oromoo kabajanii aadaa kan isaanis kabajatanii afaan isaa kan isaanis kabajatanii uummata Oromoo wajjin jiraachuudhaaf namni mirga isaanii irraa mulqee hin jiru. Kana bira darbee amma ololli afaan faajjessaa qabsoo uummata Oromoo irratti oofamaa jiru kun ololadha jedheen fudhadha malee wanti kun ta'iin kun raawwatee hin jiru lafa nuti beeknutti raawwatee hin jiru yoo lafa nuti hin beeknetti Oromiyaa iddoo biraatti Oromiyaan kun iddoo biraa jira ta'e inni isaan jedhan kun iddoo biraa dhawatee malee Oromiyaa keessa jirra even iddoo isaan irratti kaasaa jiran kun dhiya Oromiyaa keessa jirra Oromiyaa waan Oromiyaa keessa hundumaa qofa qabna tarkaanfiin kunis ga'ee hin jiru hala jeefamaa jiru uummata Oromooti manumti illee iddootti gubatee jiru kana I don't know waan ifaaf waan qabatamaa ta'e hin jiru mee iddootti tarkaanfiin kun fudhatame abbaa irratti fudhatame yoom akka fudhatame eenyu akka fudhate akkamitti akka irratti fudhatame kana akeeka maalii uummanni tokko yeroo tarkaanfii waan tokko fudhatu amma yoo daawwattanii ilaaltu ta'e amboo irratti uummanni maalirraa ka'etu tarkaanfiitti gara hammeenyaatti kan itti seene otoo uummanni dhaabbatee ilaaluu uummata aarsuudhaaf jedhee mootummaan daa'ima waggaa 7 dhukaasee jeesee jee uummata fuulduratti haalli sun uummata dhiiga danfisee uummanni gara tarkaanfiitti akka seenu uummanni kun akka inni fincilu taasise uummata nagaadhaan guyyaa 2 walitti aansee sagalee isaa dhageessisee manatti deebi'ee itti fufinsaan gaafa guyyaa 3ffaa gabbayee gaaffii mirgaa gaggeessaa jiru mirga isaa kabachiisuudhaaf qaasoo karaa nagaatti fufee jiru fuuldura isaatti daa'ima waggaa 7 rukutanii ajjeesan uummanni kun aare dhiigni dambe sadarkaa sanatti seensise isayyuu uummata isaa hambooyyuu isa kanayyuu akkasittoodha hubatame garuu ani isaan kun oduun ololli nama afuufamaa jiru kun eessaa akka ka'ee fi akkamitti akka ta'eensaayuu nuuf gaaffiidha akeeka keenyas miti akeeka akkasiis qabannee deemaa jiru inni gama waa'ee Minilikii wal qabatee odeeffamaa jiru Minilik Hitleer Afrikaan Hitleeridha inni beekamaadha isa kanaan miti boru jaalatus jibbus mootummaan amma aangoorra jirus mootummoonni darbanis mootonni dhufaa darbanis yakkoota Oromoo irratti raawwataniif itti gaafatamu inni kun dirqama har'a Jarman yakka kaleessa Hitler raawwateef gumaa kaffalaa jirti har'a Ingiliz yakka kaleessa raawwataniif gumaa kaffalaa jiru isaan kun adeemsa keessa gaaffii yeroo har'a uummanni Oromoo kaasuu qabu mitiifidha malee isaan kun
kan hin oolleef kan hin hamne mootummaan amma aangora jiru kunis yakka har'a raawwachaa jiru kanaaf uummata Oromoo irratti bor otoo hin jaalatiin itti gaafatama sanyiin isaatii itti gaafatama sanyiin isaatii gara aangootti dhufu itti gaafatama biyyi isaatii itti gaafatama qomoon isaatii itti gaafatama isaan kunis yakka waa'ee Minilik kaasu taanaan waa'ee Minilik as fuudhanii dhimma godhanii ajandaa godhanii odeessu taanaan yakka kaleessa Minilik harma muree harka muree qaama hormaataa Oromoo irraa muraa turetti itti gaafatamu gumaas hin kaffalu kana seera teeyyama seera addunyaa teeyyama inni kun waan nama mormisiisu miti waan nama lolchiisus miti kan immoo Oromoon sana ajandaa godhatee Amaara har'a Oromiyaa keessa jiru Amaara har'a Oromoo wajjin jiraachaa jiru lolaan jiru ajandaa sana godhateetu jira miti warra har'a aangootti bahee Oromoo aangoo maleessa godhee biyya abbaa isaa irratti qe'ee isaa irratti ulfina dhowwatee ajjeesaa jiru hidhaa jiru nurraa ka'ii jechaa jiru Oromoon isaan kana ofirraa kaasuudhaaf kan nuti qabsaa jiru. መልካም እንግዲህ ሞሬሽ ወገኔ የወያኔን አጀንዳ እያራመዱ እንዳለ አሮኖ ሊገባኝ አልቻለም የወያኔን አጀንዳ ተቀብለው እያራመዱ ይሁን አላቅም በ21ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ ጡት እየቆረጠ ያለው የኦሮሞ ተወላጅ ነው በጊምቢውስ ባምቦ በጉራ ፈርዳ በተለያየ ቦታ ላይ የኦሮሞ ልጆች ናቸው ዛሬም ጡት እየቆረጡ እየገደሉ እየፈነከቱ ያሉትና ማን ጡት ቆራጭ እንደሆነ ይታወቃል ሚኒሊክን አላደረገም ነው የሚሉት ነው በጣም የሚያሳዝነው ነገር የአብሮ የኖረውን ህዝብ የአማራ ተወላጅ ምስኪን አማራውን ተወላጅ እና የኦሮሞን ተወላጅ ለማጋጨት ሞሬሽ ሊቀመንበር እየጣሩ ይገኛሉ ሌላው ደግሞ ትናንትና አንድ ሚዲያ ላይ ሲናገሩ የተቀሩትን ሚዲያዎች ለማስፈራራትም ይሁን ፕሮፓጋንዳ እየነዙ ይገኛሉ እኛ ያለነው ነፃ ሀገር ላይ ነው የመናገር መብት ያለበት ሀገር ላይ ስለሆነ ስለ እውነትና ለእውነት እንቆማለን ዛሬም እውነትን ይዘን እንሰራለን የኦሮሞ ቄሮ እስኪ ወደ ሌላ ጥያቄ ላምራ በኦሮሚያ ውስጥ በአሁኑ ወቅት ያለው የኦሮሞ ተወካይ ተብሎ የተቀመጠው ኦሮሞ ህዝብን ወክላለሁ ያለው የኦፒዶ ድርጅት በተለያየ ቦታ ላይ ስብሰባዎች አድርጓል እንደዛም ሆኖ ኦፒዶዎች ተወጥረው ይገኛሉ ግማሹ እየታሰረም እንዳለ መረጃ አለ በገልሚ አባገዳ ውስጥ ስብሰባ አድርገው እንደተበተነም እናቃለን አንዳንድ ኦኬ ኦፒዶ ባውን ሰዓት በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል ማስተር ፕላኑን እንዳልተቀበለም ይታወቃልና እንደው ግጭቶች እየሰፉ ነው ያሉት ወታደር ውስጥም ግጭት እየገባ እንዳለ ይታወቃልና የኦሮሞ ወታደሮች መሳሪያ እየፈቱ ይገኛሉ ስለዚህ ምትለይ ነገር አለ asirratti inni kun waan beekamaa fi waan mul'atan amma achuma gaaffii duraarra yoon gara kanatti asiin asii dhufe gaariidha amma nama tokkooti yakkamaadha namni kun namiidheera namni kun yakka hojjeteera yakka hamaa hojjeteera ta'e otoo nama sana seeratti dhiyaatu jechaa jirtu ofii keetii yakka raawwattu isa Mooresh jechaa jiru kanaaf waa hedduudha waan waa hedduutu yaada keessa nama dhufu nama tokko yakka raawwateera Minilik kaleessa yakka raawwate harma mure harka mure seeratti dhiyaachuu qaba itti gaafatamuu qabu kuno mootummaan kun har'a guyyaa saafaa daa'ima waggaa 7 fi jaarsa waggaa 80 ajjeesaa jira seeratti dhiyaatu jechaa yakka biraa raawwattu maaliif warra yakka raawwateeyyuu irratti dammaqtee otoo jirtuuti ofii keetis yakka raawwatta namaan seeratti muufaa dhiyaatu jechaa ofii kees immoo yakka keessa ogalte akka boru seeratti dhiyaatu beekamaadha waan ta'eef yakka akkasii dalagaan jiru dalagaas hin jiru Oromoonis akka Oromootti akka waliigalaatti yakka akkasii Oromoon raawwachaa jiru gara gaaffii keessa gara amaayii kanatti waan si dhufe inni maalinni yeroo ammaa kanatti wanti guddaan nama ajaa'ibu sirna IPRDF kana keessatti OPDO'n maqaa Oromootiin aangoo keessa jiru maqaa Oromootiin achi keessatti ijaaramee jiru paarlaamaa IPRDF keessatti teessoo 178 oli kan inni qabatee jiru teessoo sana qabatee taa'ee maqaa Oromootiin achi keessa taa'ee yeroo Oromoon amma kana dhiigaa jiru yeroo Oromoon amma kana ajjeefamaa jiru rakkoo Oromoo guyyaa tokko illee hin dubbanne akka paarlaamaatti illee paarlaamaan sun walitti qabamee dhimma kana illee hin dubbanne to uummanni dhangala'aa jiru to dhiigni uummataa dhangala'aa jiru teessoon paarlaamaa 178 maqaa Oromootiin qabamee jiru Oromoon rakkoo qaba rakkoon kun ilaalamuu qaba maaster kiileriin kun ilaalamuu qaba jechuu hin dandeenye isaan kun itti gaafatama seenaa fi itti gaafatama seeraa jala jiru dhaabbilee barnoota olaanaa keessatti ilmaan Oromoo miseensa paarlaamaa ta'anii pirezidaantii yuunivarsiitii ta'anii jiran jiru warri nuti beeknu gaafa ijoolleen gaaffii dhiyeessituuf miseensa paarlaamaa tokkochuun biyyattii keessatti aangoo akkamii akka qabu sunumaaf anniisa hawaasa miidiyaa kana dhaggeeffatuuf anniisa aangoo olaanaa dhimma biyyaan murteessuu warri qaban gaaffiin keessan kun humna keenyaa olii jedhan why because they are powerless
eenyuun remote control nama biraatti waan socho'anii jechaadha. Kanaaf waa'ee OPDO kan otoo irra deddeebi'anii dubbachuun isaanii hafee baay'ee namatti tola. Sababni isaa maaliif remote control nama biraatiin socho'u waan ta'eef aangoo ofii isaanii qaban waan ta'eef ijoolleen Oromoo qoonqoodhaaf jettee aangoodhaaf osoo hin taane qoonqoodhaaf jettee jaarmicha keessatti hiriirtee jirtu dhugaa kana hubattee gaafa dubbattu isa ammaa kanallee doorsifamaa jirti. Kan miidiyaa jirtu miidiyaa irraa ari'amteetti kan Oromiyaa keessa jirtu gaaffii kaasanii sababii gaaffii sanaatiif dararamaa jiru isaanillee Oromoo ta'ee Oromummaa isaatti kan amanu achi keessa kan jiru ammallee maaster pilaanii kana hin fudhanne ilmaan Oromoo maqaa Oromootiin ilmaan Oromoo achi keessa jiran dhugaatti Oromoodha jechuudhaafu baay'ee namatti ulfaata. Warri immoo Oromummaa isaanii beekan warri achi keessa jiran immoo dhimma kana mormaa jiru malee deeggaraan jiranii hin fudhan. Garuu dhimma kana ammallee akka inni hojiitti hiikamuuf kan fiigaa jiran dhalataa Oromoo miti. Seenaa eenyuyyuu qorachuu danda'a, eenyumtummoo hubachuus danda'a. Warra akka Asteer Maammoo, warra akka Kumaa Dammaqsaa, warra akka Muktaar Kadir isaan kana warra dabballoota mootummaa sirna IPRDF warra uummata Oromoo garboomsuudhaaf jedhamee warra itti yaadamee aangoon kennameefii jirutu akka uummanni Oromoo mirgi isaa cabu, akka uummanni Oromoo qeessaatti ajjeefamu, akka uummanni Oromoo ulfinni isaa irraa mulqamee akka uummanni Oromoo akka uummataatti kabajamee hin jiraanne kan gochaa jiru isaan kana. Isaan kanatu ammallee dhimmicha akka hojiitti hiikamuuf kan galgalaa ganama miidiyaatti bahee uummata kana abaaraa jiru, uummata kana arrabsaa jiru asiin gadee isaan kana malee ilmi Oromoo irraa dhalatee Oromoo qulqulluu ta'ee lafa dhaloota isaa beeknu sanyii isaa beeknu hamma ammaa miidiyaatti bahee dubbatee hin jiru. Kan dubbachaa jiru eenyudhaa yoodhaa jedhame warra dhalootaan Oromoo ta'an otoo hin taane warra afaaniin Oromoo ta'an qofatu dubbachaa jira dhimma kana irratti. Kanaaf akeekicha uummannis fudhatee hin jiru. Miseensi OPDO'tiillee fudhatee hin jiru warri Oromoo ta'e warri immoo afaaniin Oromoo ta'e warri dhalootaan hidda dhiigummaa tokko Oromoo irraa hin qabne immoo akka Oromoon dhumu, akka Oromoon cafacafamu, akka Oromoon ajjeefamu, akka Oromoon hidhaatti guuramu warri ajandaa sana fuudhanii hojiitti hiikuudhaaf warri fiigan isaan kana dhasiin jechuun barbaada. Isa kana immoo uummanni hubatee jira, nuti hubannee jirra. Isa kana uummanni dura dhaabbachuu qaba, dura dhaabbachaa jira. Nuti hubannee dura dhaabbachaa jirra. Homaa waan isaan fidaniitu hin jiru. Tooftaa isaan bulanii galgalaa ganama baasan fashalaatu jira. Amma yeroo ammaa kana dhaabbilee yuunivarsiitii tokko keessatti walgahii dhoksaadhaan isaan geggeessan dubbii gara dabarsuudhaaf jedhanii atteenshinii uummataa gara dabarsuudhaaf jedhanii waan akka ispoortii, waan akka diraamaa, wantoota akkasii dorgommii adda addaa dargaggoota gidduutti kan yaadanii hin beekne, kan hojjetanii hin beekne atteenshinii uummataa gara dabarsuudhaaf jedhanii waan akkasii kana yaadaa jiru. Namni isa kanatti gurra qabu immoo hin jiru. Sababni isaa maaliif Oromiyaan har'a dachee dhiigaa fi lafee dhalli Oromoo irratti caccabaa jiru waan ta'eef namni gara sanatti gurra qabu hin jiru. Oromoon gara sanatti gurra qabu. Oromoon biisaatu gadi guddaa qaba, madaa guddaa qaba, gonaaddisa baduu hin dandeenye mootummaan kun Oromoo baasaa jira. Yeroo kanatti Oromoon yeroo itti tasgabbaa'ee dhimmoota isaan amma harka reebaa jiran, dhimmoota isaan ajandaa dhoksaatti qopheessanii uummata afaan burjaajessuudhaaf itti roorrisuudhaaf jedhanii dhimmoota isaan qopheeffachaa jiran kanaaf yeroo itti uummanni Oromoo gurra kennuu hin jiru. Gurras kennuu hin qabu. Yoo gurras kan kennu jiraate itti gaafatama seenaaf itti gaafatama seeraa jalaa bahuu hin danda'u. Kana haalli jiru biyya kana keessa. መልካም የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኦፒዲዮ ባለስልጣንና የወያኔ ካድሬዎች በድብቅ ያደረጉት የስብሰባቸውን ፕሮግራም ዛሬ በዚህ ዕለት ይዘን እንቀርባለን። ምክንያቱም የፕሮግራም መደራረብ ስላለ ዛሬ ልናቀርበው ተገደናል። የኦሮሞ ቄሮ በመጨረሻ ስለ ኦሮሞ ሚዲያዎች የምትለን ነገር ካለ? Okay, yeroo ammaa kanatti nuti miidiyaaleen Oromoo biyyoota miidiyaan Oromoo baay'ee waan nama ajaa'ibu miidiyaan keessattuu miidiyaan biyya kana keessatti TV Oromiyaa miidiyaan jedhamu kun fi ijoolleen irraa hojjetan namni ani beeku waan baay'ee nama ajaa'ibu namni ani beeku tokko dhaloonni isaa Amaar sanyii isaa eenyu akka ta'e namni beeku TV Oromiyaa irra kan inni hojjetu mee fuulduratti maqaa isaa dhaloota akaakayyuu isaa abaabilee waan akka nu saaxiluu dandeenye waa'ee Oromoo kan hojjechaa jiru. Achirratti namoota akkasiiti. Namoonni akkasii kun dhuguma immoo Oromoo kutanii miidiyaa irratti dubbatuun soba. Kanaafuu miidiyaan TV Oromiyaa jedhamuu fi kan biyya kana keessa jiruu fi ETVdhaan Faanaa kanneen jedhaman FM kanneen jedhaman isaan kun ajandaa
mataa isaanii baasanii ajandaa sirna garboomsaa uummata keenya irratti ololaa waan jiraniif ajandaa kana uummanni dhaggeeffachuu qabu, ajandaa kana uummanni jala dhaabbachuu qaba, ajandaa kana jala dhaabbachuu qabna, ajandaan fashalaa'uu qaba. Keessattuu miidiyaawwan galateeffamuu qaban miidiyaawwan kanneen miidiyaawwan galateeffamuu qaban yeroo ammaa kanatti miidiyaawwan kanneen akka anummaa Oromoo hedduminaan yeroo ammaa kana biyya keessatti illee ambaatti illee galateeffachaa jiru. Reediyoo 7 balbal qophii afaan Oromoo fi afaan Amaariffaatiin qophii gaggeeffamaa jiru kana reediyoo daandii ragabaa Sabaa'oo reediyoo afuura biyyaa kuno TV Oromiyaa kan isaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii OMN kan isaan dhiyeenya kana ukkaamsaa baajata guddaa irratti dhangalaasanii ukkaamsaa guddaa irratti godhanii gaagalanni kan beektotaa fi dargaggoota hayyoota Oromootiif haa ta'u irra aanuu danda'ame yeroo ammaa kanallee banamee jira. Isaan kana miidiyaawwan uummanni keenya galateeffachaa jiru kan nuti galateeffachaa jirru isaan kana miidiyaawwan kun rakkoo uummata kanaa hiikuudhaaf illee rakkoo uummata kanaa furuuf illee miidiyaawwan hojjetan miidiyaa afaan uummata kanaa ta'anii rakkoo uummata kanaa yeroo ammaa kanatti addunyaatti labsaa jira waan ta'eef itti fufuu qabu. Uummanni Oromoo illee waan godhu waan danda'u hundaan miidiyaawwan kana cina dhaabbachuu qaba. Waan deeggarsa barbaachisu miidiyaa kanaaf gochuu qaba. Humna isaatiin dandeettii isaatiin maallaqa farkaa qabuun waan danda'u hundaan itti dirmatee miidiyaawwan kana jajjabeessuu qaba. Miidiyaawwan kun jajjabeeffamuu qabu. Miidiyaawwan jajjabeeffamuu qabanidha. Isa kana dhaamsinan ilmaan Oromoo biyya keessaa biyya ambaa jiraniif illee dabarsu. Miidiyaawwan kun cina dhaabbatu barbaachisa. Miidiyaawwan kun deeggarsa barbaachisa. Miidiyaawwan kun humna namaa gaafata. Humna waa hundaa gaafata. Uummanni keenya kana beekee miidiyaa kana dhaggeeffachuu qofa otoo hin taane dirmannaa barbaachisu gumaacha barbaachisu gochuuf isarra jiraatachuun barbaada. መልካም የኦሮሚያ ቄሮ በጣም አመሰግናለሁ። ስንሰነባበት ይሄንን ዜማ ጋብዤ ሰናበታለሁ። ምጋብዘው ዜማ ለሞሬሽ ወገኔ ይሆናል። ለሞሬሽ ወገኔ ሊቀመንበር ይሄንን ዜማ አስተርጉመው ሆነ እንዲያደምጡልኝ እጠይቃለሁ። ተወዳጁ ድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳን አየር ላይ አለ። አመሰግናለሁ የኦሮሚያ ቄሮ። Okay, aye, galato masanile. Can never know to look at
አድማጮቻችን ከዚህ በመቀጠል የወያኔ ባለስልጣናት በድብቅ ያደረጉትን ስብሰባ ይዘን እንቀርባለን። የመጨረሻውን ክፍል ደግሞ አርብ ይዘን እንቀርባለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የመሬት ጥያቄ ከዛው ምናልባት 5% ማለት ብዙ ጥያቄዎች ናቸው 27 የሚሆኑ ጥያቄዎች ናቸው እና በጣም ፖይዝነስ የሆኑ ጥያቄዎች እርስ በራሳቸው የሚጣረሱ ሎጂካል ፍሎ የሌላቸው አቅራቢው ራሱ መልሰን ፌስ ቱ ፌስ ዲስከስ ብናደርግ ምንም አይነት ተንጂብል የሆነ ነገር ማያዝ የማይችል አይነት ሎጂካል ፍሎ እንኳን የሌላቸው ጥያቄዎች ነበሩና ማናችንም ምናልባት አሁን ባለንበት ሁኔታ ባንዲራችንን የማያምን ሰው በሀገር ሂደት እንጠይቃለን። አሜሪካ ሄዶ ምናልባት አሳይለም መጠየቅ አይደለም ወይም ስዊዘርላንድ ወይም ቤልጅየም ሄዶ አሳይለም መጠየቅ አይደለም። አንድን ሰው በሀገር ሂደት ወንጀል ሊያስጠይቅ የሚችለው በሀገር ውስጥ ሆኖ ሀገር የሚከዱ ሰዎች እንዳሉ ያሳያል። ቢያንስ የቀን አቆጣጠሩን ተስማምተን ያለንበትን የተስማምነውን ባንዲራ በዚህ ሰዓት የምንጠቀመውን እነዚህ አካላት መጠቀም ነበረባቸው። ያንን ባለመጠቀም ግን በሀገር ውስጥ ሆኖ ሌላ ሀገር እንዳለ አንዱ ኢምፓየር ያለ አንዱ ከውስጥ ሀገር አለ እንደዚህ አይነት ጥያቄ የሚያነሱ አካላት ቶታሊ የኦነግ አመለካከት አላቸው። በግልጽ የሽብር የጸረ ሰላም ኃይሎች እንደሆኑ በትክክል የሚያሳይ ነው። ከነዚህ አካላት ጋር ደግሞ ኢህአዴግ እንደ መንግስት ተቀምጦ ቁጭ ብሎ እነሱ ጋር ሊደራደር አይችልም። መደራደር የለበትም። ምክንያቱም ምንድነው ፓርላማችን እስከመጨረሻው ድረስ እነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች ናቸው። ከነዚህ አካላት ጋር ድርድር የለንም ብሎ አስቀምጧቸዋል። መደራደር የሚችለው ከነዚህ አካላት ጋር በአንድ ኮንዲሽን ላይ ብቻ ነው። ሰላማዊ በሆነ መንገድ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ተቀምጦ ከኛ ጋር በሰላማዊ መንገድ ትግል ለማድረግ ከተስማሙ ህገ መንግስቱ በፈቀደው መንገድ እንደማንኛውም ተቃዋሚ ፓርቲ ሆኖ መንቀሳቀስ መብታቸው ተጠበቀ ነው። እቺን ኮንዲሽን ካላሟሉ በስተቀር ግን አሸባሪ ጋር ጥያቄ መጠየቅም ጥያቄ መመለስ ግዴታ መንግስት የለውም። እንደ ኢንስቲትዩሽንም የኢንስቲትዩሽን አይኖረውም። እንደ ኢህአዴግ መንግስት እነዚህ አካላት ጥያቄ መመለስ ለመቀበል ግዴታ አይኖሩም። አሸባሪዎች ናቸው። እነዚህ አሸባሪ አካላት ሰላም ኃይሎችን በሚመለከተው ህግ መጠየቅ ነው እንጂ ከእነሱ ጋር ዲስከሽን ምንም አያስፈልገውም ነው። ይሄ መለየት ነበረበት ነው። ሌላው በነበሩት ሁኔታዎች ላይ ባለፈውም መድረክ ነበረን በተነሳው ችግር ላይ የብዝሃነትን ችግሮች የሚነኩ ነገሮች ተነስተዋል። ግቢ ውስጥ ብዝሃነትን ዳይቨርሲፋይድ ሶሳይቲ ነው አለ። ኤትኒክ ፌደራሊዝማችንም ያን ነገር አኮሞዴት የሚያደርግ ነው። በቋንቋ በባህላችን በኑሯችን በሁሉም ነገር ያን ነገር አኮሞዴት በሚያደርግ መንገድ ነው ሴታፑ የተዘጋጀው። ያንን በምነካ መንገድ ተካሂደዋል ነው። ማን ነው የሄደው? ኦነግ ነው። ማን ነው የሄደው? ሰማያዊ ፓርቲ ነው። ምናልባት ሰማያዊ ፓርቲ ግቢ ውስጥ ገብቶ የሁሉ አባል አፍርቷል፣ ኦነግም የሁሉ አባል አፍርቷል የሚል እንትን አይኖርም። ስለዚህ ምናልባት የግቢው ማህበረሰብ ተማሪም አስተማሪም ስታፉ የተወሰኑ ሚናዎች ነበሩበት የሚል እምነት አለኝ። የተወሰነ አመለካከት አለው። ምናልባት በእኛ ደረጃ ብቻም አይደለም ከእኛም ከፍ ብሎ ያሉ ሁኔታዎች ይኖራሉ። የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከት አላቸው። የስልጣን ፍላጎት ያላቸው አካላት በህዝብ መሀል የሚዘሩት አይነት ወሬዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እንደ ኢህአዴግ ወደ እነዚህ ነገሮች በትክክል ሊያዩ የሚገባ ጉዳይ ነው እና በእኛ ስፔሲፊካሊ ስንመጣ ግን እኔም እንደገለሰብ በጣም የተሰማኝ በብዛት በተማሪዎች አካባቢ የነበሩት እንቅስቃሴዎች በየጊዜ እየሄድኩ አይ ስለነበር ነው ሁኔታዎችን በደንብ ኦን ስፖት እያየኋቸው ስለነበር እና የምሰማኝ እኔ የዛሬ 12 ዓመት ምናልባት እዚህ ተማሪ ነበርኩ። ዛሬ አስተማሪ ተማሪ ሆኜ 12 ዓመት አካባቢ ባቴን አለማያን እዚህ አካባቢ በደንብ ማለት ኖርበታለሁ። ማህበረሰቡ የዛ አካባቢ ያለው የዛሬ 10 ዓመትም ተመሳሳይ ነገር ነው ያየሁት። በፖሊስ በኩል በተለይ የኦሮሚያ ፖሊስ ያሳየው ነገር ባለፈው ተነጋግረን እንደ ኢንስቲትዩሽን የኦሮሚያ ፖሊስ መውቀስ አንችልም። የገቨርንመንት ኢንስቲትዩሽን ስለሆነ አመኔታ የሚያስፈልገው ኢንስቲትዩሽን ስለሆነ አንዱ የመንግስት አካል ስለሆነ የጸጥታ አካል ስለሆነ ያን ነገር መውቀስ አንችልም። ግን የተደረገው ድርጊት ጥሩ እንዳልሆነ እኔም እንደግለሰብ ሌሎችም ከኦሮሚያ ውጭ የሆኑ ብሔሮች ከደቡብ ከአማራ ከትግራይ የመጡ አካላት ተማሪዎች ፊሊንግ አላቸው። ሲደበደቡ ቆሞ ሲያይ ነበር። ደማቸው ሲደማ ቆሞ ሲያይ ነበር። ወይ አላስጣልን ወይ ወደቁትን ወደ ሕክምና እንዲወስዱን ጥረት አላደረገ ቆሞ የሚያበት ሰዓት ነበር። በትክክል በግልጽ ማለት ነው። ምንም አይነት መደበቅ የማያስፈልግ በግልጽ የታየ ነገር ነበር። ይሄ ብዝሃነትን ከመጠበቅ አንጻር በጣም ትልቅ ፈተና እንደሆነ ነው እኔ በራሴ በኩል ልደመድም የቻልኩት። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ቀጣይ ውይይቶችን አድርገናል።
ተማሪዎች በብዛት የወጡት ከግቢ የወጡት ተማሪዎች የወርና ፊሊንግ ሲሪየስ የራይት መውጣት ነበረባቸው ብዙዎቹ ተማሪዎች ምክንያቱም ለጥቃት ሰለባ ናቸው ከለላ የላቸውማ ፕሮቴክሽን በደንብ ፕሮቴክት ጋራንት አልተደረገማ ህገ መንግስቱ ያስቀመጠላቸው እኩል የመንግስት ከለላ የማግኘት መብት አላገኙማ መውጣት ነበረባቸው ግን ወጥቶ መቅረት ነበረባቸው ወይ ወጥቶ ሌላ ቦታ መሄድ አለባቸው ብሎ ነገር ሌላ ጉዳይ ነው እሱ እነዛው ነው ግን በቀጣዩ ውይይቶች ውይይት ተደረገ ውይይት ተደርጎ ይሄ ነገር ትክክል እንዳልሆነ በድርጅታዊ መድረክ ላይ ተነጋግረን የኦሮሚያ ፖሊስ ብቻውን እዛ አካባቢ መቆጣጠር እንዳለበት ውጪ የወጡትን ተማሪዎች ለመመለስ እንደ አንድ እርምጃ መውሰድ አለብን ይሄ ነው ተነጋግረን ፌደራል ፖሊስ መካተት አለበት ካስፈለገ መከላከያ መግባት አለበት ይሄ ሴንስ ኦፍ ሴኩሪቲ ይፈጥራል ለሌሎቹ ብሔር ብሔረሰቦች እዚህ ብዛነት ያለበት ግቢ ስለሆነ ማለት ነው ተነጋግረን ወጣን እኔ ሁለተኛ ቀንም ግቢውን ዞር ያለ በደንብ አድርጌ ማለት ነው እስከ መጨረሻ ደመራ ዲኤምሲ ሳዋ ኤቭሪዌር በቃ ውስጥ ሁሉ ሳይቀር ጠዋት ማታ እንደዚህ ዞር ነበር በግሩፕ እየሄድን ማለት ነው ሁለተኛ ቀን ግን እርምጃ አልተወሰደም ፖሊስ አልነበረም ፌደራል ፖሊስ አልነበረም አልፎ በእግር የሚሄድ አንዳንድ የኦሮሚያ ፖሊስ ነበር በተወሰደው እርምጃ ምናልባት ክቡር አቶ አብዱልአዚዝ እርሶን ነው እንግዲህ ጥያቄውን እዛ ነው የጠየቅነው አፋጣኝ እርምጃ ይወሰዳል መሰለኝ ሁለተኛው ቀን ላይ እውነቱን ለመናገር ከሆነ ማለት ነው በኋላ ግን እኛ የጠየቅናቸው ጥያቄዎች የተመለሱት ክቡር ሚኒስትሩ አቶ ወርቅነህ ገበየሁ እንደመጡ ነው ኢሚዲየትሊ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ የግቢውን ሴኩሪቲ በምን መንተን የሚያደርግ ነገር ተሰርቷል በፊት የነበረው የኦሮሚያ ፖሊስና የፌደራል ፖሊስ የመቀናጀት ችግር ነው የሚለው የመቀናጀት ችግር ሳይሆን የዲዩቲ ሊሚቴሽን ነበራቸው ኦሮሚያ ፖሊስ ዋናውን ስራ ነበር ፌደራል ፖሊስ አትገባም ተብሎ የተወሰነ ጊዜ ቆይቷል ግቢ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው ምንም ውስጥ እጁ እንዳይገባ ቆሞ እያየ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሲፈቀድ ፍተሻ ብቻ ነው ፍተሽ ብሎ ሌላ ነገር አሰራ እንደሚል ነገር ተነስቷል በኋላ ግን እየሰፋ ፌደራል ፖሊስን በደንብ እንንቀሳቀስ ተቀናጅቶ እንዲሰራ በመደረጉ እና መከላከያን በልብ መንቀሳቀስ በመጀመሩ ብዙ ተማሪዎች ቢያንስ ለካፌ እንዲገቡ ዋስትና አግኝተዋል እየገቡ ዶርምም እያደሩ ቀስ በቀስ 10 5 20 ያሉ ክላስ የመግባት ፕሮግሬስ አሳይተዋል ክላሱ ቀጥላል አሁን ፕሮቫይድ ይሄ ሴኩሪቲ የተወሰደው እርምጃ በትክክል ተቀጥል ምክንያቱም አሁን ብዙ ኢምፕሬሽን ተፈጠሩ በሰው ላይ እኛ ፕሮቴክት አይደለንም ኦሮሚያ ፖሊስ ቆሞ የሚያስተዳድር ከሆነ እኛ የምን ነው ሌላ ግሩፕ ጥያቄያችን ካልተመለሰ አልገባም የሚለው ካለ እሱ በህጋዊ መንገድ ይሄድበታል ግን ቢያንስ መንግስት ፕሮቴክሽን የመስጠት ግዴታውን በደንብ ከተወጣ ለሴኩሪቲ ጥያቄ የሚወጣው አካል ግድ የመመለስ እንችላለን ትምህርት ይጀምራል አሁን ትምህርት ጀምሯል ብለን ነው እኛ የምንናገረው ምክንያቱም 20 15 ከ60 ተማሪ ከገባ ቀስ በቀስ ሰኞ ጠዋት ነገር እንሄድ ሙሉ ተማሪ እንደሚገባ ተስፋ አደርጋለሁ እዛ ላይ ግን የተወሰዱ እርምጃዎች እዛ ላይ መግባባቶች ብዝሃነትን በጣም ኢምፖርታንት ኢሹ ነች ፌደራል ሲስተም ላይ ኢትኒክ ፌደራል ስፔሻሊ በጣም ኬር የሚያስፈልገው በጣም ኬር ያስፈልጋል ኤቨሪባዲ ፊልስ ኢትኒክ እንትን አለው እዛ ላይ በጣም ጥንቃቄ ተወስዶበት አፋጣኝ የሆነ እርምጃ ተወስዶበት ወደፊት ሊካሄድበት የሚገባ ጉዳይ ነውና እዛ ላይ የተደረገው ማስተካከል እያመሰገኑ ግን ማስተካከያዎቹ ትንሽ የተወሰዱ እርምጃዎች የፍጥነት ሁኔታ እኔ እንደራሴ እንትን አላልኝም ሌላው የዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ሚና በቅድመ መከላከልና በግጭት ማስተዳደር ዙሪያ ያለው ነገር ምንድነው የሚል ነው እኛ ያየነው ነው ቀረን ሙሉ ስሮጡ ነው ሙሉ ከላይ ተካላለ ግን ምናልባት ከላይ ተካላለ ፖለቲካል ምንም እየሰጡት ነበር ወይ እርምጃዎቹን ውሳኔዎቹን ሶስት ነበሩ ፕሮፌሽናል ውሳኔ መስጠትና ፖለቲካል ውሳኔ መስጠት የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው ሲወሰኑ የነበሩት እርምጃዎች ሲወሰኑ የነበሩ ውሳኔዎች ፖለቲካል ኢምፕሊኬሽናቸው በደንብ ታይቷል ወይ እዚህ ኢንስቲትዩሽን የአካዳሚክ ኢንስቲትዩሽን ነው ወንዳደር ሳይ ደግሞ ብሔር ብሔረሰብ ያለበት በአስተዳደር ሰራተኛ በመምህራን በተማሪ ሁሉም ስብጥር ያለበት ነውና ፖለቲካል ኢንስቲትዩሽኖች ፖለቲካል ሚኒንግ ያላቸው ትርጉም ሊሰጥ ይገባል እኛም እንደ ኢህአዴግ የሚወሰዱ እርምጃዎች የሚወሰዱ ውሳኔዎች ፖለቲካሊ መታየት ነበረባቸው የሚል እንትን ነው ያለን ሌላው የአባላት ጥራት ጉዳይ ነው እኛ ሁላችንም አራት ብሔራዊ ድርጅት ሆነ አንድ ግንባር ኢህአዴግ ነው በዚህ ላይ የአባላት ጥራት ጉዳይ የዚህ ግቢ ትልቁ ችግር ነው ባለፈው ለምሳሌ የዲፓርትመንት ጥያቄዎች ተነስተዋል በኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ፋካልቲ አካባቢ አንድም ተማሪ ነው የሚል
ሌሎቹ ሲያወዛግባቸው ሲያነሳሱ ነው ብለው ክላስ የሚቀመጥ ተማሪ ተገኘ። አንድ ተማሪ ከሁሉም ብሔራዊ ድርጅት ይሄ ሁሉም ለሁላችንም ፌር መሰራት ያለበት ጉዳይ ነው። ከዛ አልፎ ግን ወደ አስተዳደርና ወደ መምህራን ስንመጣ ተማሪዎች ኢንቮልቭመንቱን ስናይ አሁን በነበረው ግጭት ላይ አባላት ናቸው ተሳታፊ የነበሩ ተማሪዎች ለዋይዞ ዱላይዞ ስሮጥ የነበሩ አባላት ተማሪዎች እንዳሉ የአባላት ጥራት ላይ በደንብ ካልተሰራ በደንብ የጠራ አቋም ከሌለ እንደ ኢህአዴግ በዚህ ግቢ ውስጥ የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ውጤታማ የማድረግ እንትናችን ደካማ ነው የሚሆነው። ስፔሻሊ በየጊዜው ግምገማ እናደርጋለን። ግምገማውን ስናደርግ ግን በየብሔራዊ ድርጅት ነው የምናደርገው ግምገማችን። እኔ አሁን ማስበው የጠራ የአባላት ጥራት ለማግኘት በየብሔራዊ ድርጅት የምናደርገው ግምገማ ቀርቶ እንደ ኢህአዴግ በግቢ ውስጥ ባለው አንድ ላይ ብንገማገምና እየሞተ ያለውን የድርጅት ስራ መመለስ አለብን፣ ማዳን አለብን፣ መስራት አለብን የሚል እምነት ነው አለኝ። በጋራ እንደ ኢህአዴግ አንድ ግንባር ምክንያቱም የጋራ አቋም አለ፣ የጋራ ኦብጀክቲቭ ነው አለ፣ በጋራ አንድ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው በአራት መንገድ ሆነ። ስለዚህ አንድ ላይ አንድ ግንባር ፈጥረን እንደ ኢህአዴግ ግምገማ ቢደረግና መድረኩ ብዙ ነገሮችን ሊያጥራ የሚችል ይመስለኛል። በተለይ ግን በየብሔራዊ ድርጅት የምናደርጋቸው ግምገማዎች ውጤታማ አልነበሩም። ለዛ ነው ምክንያቱም በየደረጃዎች የምናያቸው የአባላት የአመለካከት ችግሮች በየደረጃው ሌሎች ነገሮች ውስጥ የመሳተፍ ሁኔታዎችን ስናይ ነበረውን የሚለው እንትን ስላለኝ ነው። ሌላው የጸጥታ እርምጃ አወሳሰድ ላይ ተሰብስቦ የተገኙት ዱላዎች ሌሎች ነገሮች ናቸው፣ ፌሮ ነገሮች ናቸው። ዱላው አልተገኘም፣ ሳንጃ አልተገኘም። ግን ምናልባት እኔ ቅርታ ያልኩልኝና እኔ ሴኩሪቲ አልሰለጠንኩም ሚሊታሪ አይደለሁም፣ ግን ፍተሻው የተደረገበት ሰዓት መቼ ነው ብሎ ነገር ወሳኝ ነው፣ አስፈላጊ ነው። 11 ሰዓት ላይ 12 ሰዓት ላይ ፍተሻ ካካሄድ ብዙ ተማሪ ውጭ ነው ያለው። መሰረት አጥቶ የሚሄድ ከሆነ ውጭ ነው ያለው። ሲገባ ደብቆም ሊገባ ይችላል። እኛ ከዚህ በፊት ተማሪ ሆነን ኤክስፒሪንስ አድርገን እናውቃለን። መቼ ነው ፍተሻ ይደረግ ነበሩ? ምን አይነት ሰዓት ላይ የሚደረግ ፍተሻ ነው? በጣም ኢፌክቲቭ የሆነ ፍተሻ ማለት ነው። ተማሪ ከተኛ በኋላ የሚደረግ ፍተሻ ነው ማለት ነው። የተሻለ ሊሆን የሚችለው እሱን ምናልባት ከዚህ በኋላ ቀጥሎ ያለው ሰላማዊ መማርና ማስተማር በጠበቀ ሁኔታ ለማካሄድ ይችም እንደ አስፈላጊ ነጥብ ብትያዝና ፍተሻው በሚደረግበት ሁኔታዎች እነዚህም በደንብ ሊያዝ ጥሩ ነው። ሌላው ከተማሪዎች ህብረት አካባቢ ከተማሪዎች ክበባት አካባቢ ያሉት ችግሮችን በተመለከተ ነው። አንደኛው የጉሚ አፋን ኦሮሞ የክበብ አመራሮች ጥያቄዎች ሳንቀሳቀሱ ነበሩ። ለዚህ ሁሉ ችግር እንደኔ ማለት ነው ተጠያቂ የሚሆኑት እነሱ ናቸው ነው። አንደኛ ግቢ ውስጥ ይሄ ገመክሳዊ መብታቸው ነው። የትግርኛም አለ የሌሎች ብሔሮችም ክበባት ይኖራሉ። ቋንቋውን ሊትሬቸሩን የማሳደግ መብቱ ገመክሳዊ ጋር አንድ ነው። የገመክስ ዋስትና ነው። ማንም መከልከል አይችልም። ገመክስ ያስቀምጠው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ግን በደንብ መኔጅ መደረግ ነበረበት። ለምሳሌ አሁን የሰልፉን አጀንዳ የተወያዩት የጋው ልጆች ናቸው፣ አመራሮች ናቸው። እንዳንተ የኦሮሚያ ልጆች ተሰበሰቡ የክበብ ውስጥ ጉዳያቸውን ሰው የተወያዩ ስለዚህ ጉዳይ አጀንዳ አንስቶ የተወያዩ ይሄ ተደርሶበታል። በኋላ ይሄ ክበብ ምንድን ነው አሁን ላይ እንደ ክበብ ሰስፔንድ ማድረግ ይቻላል። እንደ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ግለሰቦች መጠየቃቸው አንድ ነገር ያለ ሆኖ ሰስፔንድ ማድረግ ይቻላል። ቴምፖራሪ ሜጀሮች መውሰድ ይቻላል። ኢትስ ኢምፖርታንት በጣም ኪዩሪየስሊ በጣም ታይቶ እርምጃ ሊወሰድበት የሚችል አካባቢ ነው ያ አካባቢ። ምክንያቱም በተማሪዎች ሬጉሌሽን ደንብ በዩኒቨርሲቲ መሰረት ማንቀሳቀስ ያለባቸው አክቲቪቲ ማንቀሳቀስ ነበረባቸው። ከዛ ግን አልፎ ነው የተገኙ። ስለዚህ ደግሞ እንደ ግንባር ቀደም የሚያዙ ግለሰቦች ይኖራሉ፣ የተያዙም አሉ። ኢንፎርሜሽን አለኝ እኔ ግን እንደ ክበብም እንደ ተማሪዎች ክበብ በጣም ጠንካራ የሆነ መመሪያ ያስፈልገዋል። ማንኛውም ለምሳሌ ዛሬ ጋው ፈጥሯል፣ ነገ ምናልባት የአማራው የቋንቋ ክበብ ሊሆን ይችላል፣ የደቡብ ቋንቋ ክበብ ሊሆን ይችላል፣ ሊያነሳ ይችላል። ተመሳሳይ ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም ፌደራል ስርዓት ስለሆነ እያንዳንዳችን የተለያዩ ጥያቄዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ የጋራ መግባባት የምንችላቸው ነገሮች ቢኖሩ መቻቻል የምኖርበት ሀገር ብትሆንም የየብሔሩ ጥያቄዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ችግሮች ሊያነሱ ስለሚችሉ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ጥንቃቄ ሊወሰድ ይገባልና እየተወሰደ ያለው እርምጃን ሳላደንቅ አላልፍም። በዛ አካባቢ ያለው ነገር አሁን ብዙዎቹ ግንባር ቀደም የሆኑት እየታዩ እንደሆነ ነው እና ህጋዊ እርምጃ በህጉ መሰረት እንዲጠየቁ ምን ነው። ከዛ አልፎ ግን በተማሪዎች ህብረት አካባቢ ምን ያህል ቅድም ወደ አነሳሁት መልሼ ነው የምወስዳቸው። ብዝሃነትን ከመጠበቅ አንጻር በተማሪዎች ህብረት አካባቢ ያለው አሰራር፣ አስተዳደር፣ ኮምፖዚሽን ምን ይመስላል?
ምክንያቱም በጣም አስፈላጊ ነው። ተማሪዎች ህብረት ከኛ በላይ ከፕሬዝዳንቱ ከቫይስ ፕሬዝዳንቱ ከማናቸውም በላይ የተማሪዎች ህብረት ነው። ተማሪን ማንቀሳቀስ፣ ተማሪን ማስቀመጥ፣ ማሳመን፣ መግዛትም የሚችለው እዛ ላይ ግን ብዙ ባህሪዎች ሪፍሌክት መደረግ መቻል አለባቸው። ብዝሃነትን ማዕቀፍ በሚችል መንገድ ቢሆን የተሻለ ወደፊት የመማር ማስተማር ስራውን በደንብ ማስቀጠል የሚችልበት ሁኔታዎችን ሊፈጥር ይችላል ምን እምነት አለኝና እነዚህ ነገሮች ካስተካከልን አንድ መግባባት የሚችለው ነገር ይኖራል። ችግሩን የፈጠረው የችግሩ ሶርስ ማን ነው? ኦነግም ይሁን ሰማያዊ ፓርቲ ይሁን ኤክስም ይሁን ዋይም ይሁን ዘድ ይሁን በእኛ በኩል ችግር አለው። አዎ ችግር አለ፣ ችግሮች አሉ። እንደ ድርጅትም እንደ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር እንደ ዩኒቨርሲቲ አካል የራሳችን ችግሮች ናቸው። እንደዚህ የቶፕ ማኔጅመንት ያ የሁለት ሰው ፌለሮች አይደለም፣ የሁላችንም የዩኒቨርሲቲ አካላት ፌለር። አሁን ወዴት ነው የምንሄደው? ደዌይ ፎርዋርድ ነው። እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው? ትምህርቱን እንዴት ነው መማር የምንችለው? ሰላማዊ መማር ማስተማሩን እንዴት ማስቀጠል እንችላለን የሚለው በዚህ ላይ ሁላችንም እንግባባለን። ሀገራችን ሰላምን እንድትሆን ሁሉም ይፈልጋል። የሁሉም ብሔር ጥያቄ በህጋዊ መሰረት እንዲመለስ ሁሉም ብሔር ይፈልጋል። የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ተወላጆች ጥያቄ ካላቸው መንግስት በትክክል በሚገባ አይቶ ጥያቄያቸውን እንዲመልስ ይገባል፣ በህጋዊ መንገድ ማለት ነው። ሌላውን ብሔር ጥያቄ ካለው ጥያቄው በህጋዊ መንገድ እንዲመልስ ማንኛውም ብሔር ይቀበላል። ምክንያቱም የህገ መንግስቱ ዋና ኮር ቫልዩ ስለሆነ ሁላችንም መካድ አንችልም። ከዛ ውጭ ግን ህገ መንግስቱን በሚጣረስ መንገድ አንዱ ሊበደል አንዱ ደግሞ እንትን የምደረግበት ሁኔታዎች ካሉ ጥሩ ነው። ምክንያቱም እኔ ባለፈው በመምህራን ስብሰባ ላይ ነበሩ። አንዳንድ መምህራን ሳይነሱ ነበሩ። የዩኒቨርሲቲውን አድሚኒስትሬሽንም የጸጥታ ኃይሎችንም ሳይደግፉ ነበረ። ጉድ እኔ ሊጋል ፕሮፌሽናልም ነኝ። በዛ ላይ ሰዎች መደብደብ እንደሌለባቸው አምናለሁ፣ በህግ መጠየቅ እንዳለባቸው አምናለሁ። ግን ንጹሃን እየተደበደቡ ወንጀለኞች አለመደብደባቸው ሎጂካል አይደለም። ወንጀለኞች ሳይደበደቡ ንጹሃን የሚደበደቡበት ስርዓት ሎጂካል አይደለም። በህግ አንድ ማግዚም አለ። አንድ ንጹህ ሰው ከምታሰር ላይ 1000 ወንጀለኛ መፍታት ይቀላል ነው ማግዚም ነው። አንድ ወንጀለኛ ከማሰር አንድ ንጹህ ሰው ከማሰር 1000 ወንጀለኛ መልቀቅ ይቀላል ነው። ሁለቱም ከባድ ነው። ወንጀለኛውን መፍታት ትክክል አይደለም፣ ንጹህ ሰው ደግሞ ማሰር ትክክል አይደለም። ግን ንጹህ ሰው ከምታሰር ንጹህ ሰው ከሚጎዳ 1000 ወንጀለኛ ቢሄድ ይሻላል የሚል አካሄድ አለና ወንጀለኞች እንሄዳለን፣ ትምህርቱን እንጠብቃለን፣ አነካቸውን ትኩረታቸውን እንጠብቃለን በሚል ወንጀል እየፈጸሙ ያሉት አካላት ዝም ተብሎ ንጹሃን የጥላት መንገድ እየሄዱ ያሉ ሰላማዊ መንገድ መማር ማስተማሩን እየጠበቁ ያሉ አካላት መጎዳታቸው እሱም በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው እና በደንብ መታየት ያለበት ነው ብዬ ሀሳቤን በዚሁ ማጠናቀቅ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።